ladies and gentlemen, as we are here, మీరు అందరు సూపర్ స్టార్స్ నాకు అర్థమైపోయింది. But now, ladies and gentlemen, we have a surprise for you. But that surprise will be announced only if you all count 3 to 1 along with me. Ready, huh? Okay, let's do the countdown. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we call on stage the one and only, the sensational, the trending, the super cute Hiba Patel. ఇప్పుడు చెప్పండి అబ్బాయిలు, నాయిస్ అంటే నాయిస్ లేదు, చప్పట్లు అంటే చప్పట్లు లేవు, ఫోన్లు మాత్రం తీసి టక సెల్ఫీ కొట్టేశారు. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టచ్చు కదా. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నౌ మే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, ఎస్ మే ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ అర్జున్ సార్ టు కైండ్లీ జాయిన్ us on stage. మరొకసారి please put your hands together for our regional manager Arjun sir to kindly join us on stage, and requesting you to kindly welcome Heba garu. Hello, the actress Heba Patel is with us, and let us welcome with a big round of applause by all the stars of SBI Life. So friends, there are around 100 qualifiers. The honor guys know they are sitting in H row. So maybe once she completes her address, we will be proceeding for the honor program. So she is from Mumbai. In fact, around 15th or 16th of October, no. So RD was advising me, Arjun, you have to bring heroine also, because that is where actually there is one. You definitely know you need to get one very important heroine for this Stars Meet Stars, because the title itself is Stars Meet Stars. So I have actually briefed Heba also, and after inviting her, no, so then I had an opportunity of watching 2 of her movies. One is Odela Railway Station, the kind of action, okay, what she has done in that film. I don't know how many of you have seen. It is too good. Many people have told me 21F, I could not see. Then also our Palani garu again, of course, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కదా, ఆయన హెబ్బా మ్యామ్కి ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్ట్ చేశారనమాట. ఏది ఏంజల్ అనే ఫిల్మ్. ఇట్స్ టూ గుడ్ ఇట్ ఈస్. సో ఒక ఆడియోలో మేము అవన్నీ కూడా చేశాము. సో ఐ థ్యాంక్ ఆడి ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ టు ఇన్వైట్ హీరోయిన్ టు మేక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ గ్రాండ్ అండ్ లైవ్లీ. సో అండ్ ఆల్సో మీరు in fact, no, then I was trying to encourage more number of LMs, and good number of LMs also have qualified. So oka film heroine or whatever, you know, chala hard work chesi vallu vastaru. Vallu yoka their own lifestyle itself is a learning example for all of us. So before I invite Heba on the dais, so we would like to welcome her with a very small AV. సినిమా అనే ఆలోచనే మెదడులో ఉంటే ఎంత దూరం వెళ్ళినా సినిమాలోకి వస్తారు. తొలి సినిమాతోనే కుర్రకారికి కిక్కిచ్చి తన వెంట తిప్పుకున్న కుమారి 21F మన హెబ్బా పటేల్. Sidhu!
ఓవర్ నైట్ స్టార్డమ్ వచ్చినా కూడా బ్యాలెన్స్ గా సినిమాలు చేస్తూ స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ది రేస్ అంటుంది హెబ్బా. డించక అడైడా దుకకి జింక డించక మా బుచుకి నవే ఇంకా ఇయాలప్పుడు వచ్చినావు ఏమైంది? ఉంగరం మీదే నాన్న. ఇది చేసింది అవసరం రమ్మనే. Thank you so much. Well, that was a quick introduction of her journey, and thank you so much once again, Heba Garu, for joining us today. And now, ladies and gentlemen, may I request our President Shiva sir and Country Head Pandian sir and R.D. Ramkumar sir and R.M. Arjun sir to kindly join us on stage to welcome our star meeting, our SBI stars. Please put your hands together as we call our President, Country Head, RD and RM on stage and requesting the star of the day, Hiba Patel on stage. Please put your hands together, everybody. Come on, everybody, make some noise for her. May I request our President sir to kindly present the bouquet and welcome. Thank you so much. Can I have one more mic, please? Yes. Ladies and gentlemen, ఇందాక నుంచి అరవాలా వద్దా అని అరుస్తున్నట్టున్నారు మీరంతా. నేను ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు వీళ్ళు. మీరు చెప్తే ఖచ్చితంగా వింటారని తెలుసు. సో ఓవర్ టు యూ హెబా గారు. యా. Good afternoon, everybody. Andarki namaskara. And from people not from Hyderabad, welcome to Hyderabad. I hope you guys like it because I love it here. And first of all, SBI Life, thank you for having me. Naku chala santoshamga undi. Like to be here, I'm very, very happy. And naku Telugu sariga radu, so please naku kshaminchandi. And so from what I've gathered about this event, it's stars meet stars. I don't know about the star being me, but the stars being y'all. Congratulations to each and everyone present here. I'm very, very happy to be celebrating this event with you guys and all the very best for your future. And you know, I was supposed, like, I had prepared a whole speech, like, okay, Telugu lo ela maatladali telidu, but nenu oka like pedda speech prepare chesara em cheppali, but enni janalu chusi naku chaala bhayam vastundi. But so I'll tell you all a fun thing. Like, the only thing between an insurance person and an actor is, in my opinion, from whatever I've gathered, like last 2 days I've been like researching on this event, and I realized we have one thing in common. Both of us go through a lot of rejection in life. We are perpetually being rejected. So as much as you all go through a rejection, I think so today we'll be celebrating all our rejections, because of all the rejections, we are here today and we're celebrating. So to all the stars of SBI Life, congratulations, and Diwali is in 3 days. So wishing you guys a very, very happy Diwali. Thank you so much. Thank you. Success formula. Success formula is, okay, I think not taking success too seriously is my success formula. Because for one success, I've had 4 failures, so the balance is there. So I don't take the success or failures too seriously. And I think it works for me.
Unbelievable. Unbelievable answer. Not taking success is your success formula. As long First as I time get I'm the money, that is my true success. Introduce also, we saw you have gone through a journey of this thing, and that story is what everyone likes to hear whenever we meet a star. A brief this thing of your journey, how you have, got into the field, what are the difficulties you faced. Just 2-3 minutes, and then how did you come up? Okay, coming from a non-film background, my family initially wasn't very supportive of me wanting to become an actor. They'd rather me become a chartered accountant or a journalist because I was very good at those. But I always liked how I looked on camera. So I always wanted to be an actor. The struggles, to be very honest, started after I became an actor because I got my first few opportunities very easily. After actor ayin tarvata, first 2 films work out ayin tarvata na hardship start ayindi because ee success ki maintain cheyadaniki manchi scripts cheyadaniki lifelong ala actors la behave cheyadaniki ade were my true struggles. So the real struggle started after I became an actor, but to be very honest, standing here on stage in front of so many people receiving the love, I think all the struggles are worth it. What's your upcoming projects? Okay, so I have I make my Tamil debut this year and I have 3 more Telugu projects in the pipeline. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి తెలుగు తెరపైన చూడబోతున్నాం చాలా తొందరగా మిమ్మల్ని. అండ్ ఎస్, ప్రతి ఒక్క మూవీలో మీరు ఒక కొత్త వైబ్ని క్రియేట్ చేస్తుంటారు అండ్ అలాగే బబ్లీగా మళ్ళీ మాకు కనిపిస్తారు అని అనుకుంటున్నాము. అండ్ విత్ దిస్ విషింగ్ యూ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండ్ వీఆర్ నౌ ప్రొసీడింగ్ టువర్డ్స్ గట్టిగా చెప్పట్లండి. Please put your hands together, everyone.
to you for joining us today by taking your time out. Thank you once again. We have few more stars joining us in next few minutes. So దయచేసి అందరూ కూడా టైం కి స్టిక్ అయ్యి ఉండాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము and do follow the time and make sure that you see us again in next 45 minutes. Thank you so much everybody. Country heads and RD honors main campaign to kindly take the G-Row and heroine honors who are getting the heroine honors I and J as we were sitting in the morning. RM honors with the row J and CH country head and regional director honors to kindly take row K and country head and villain honors to kindly take L row and BSMs and DSMs to kindly take M row. So according kurchunte saripotundi and we are about to start with this event. Thank you so much and we are starting with this further proceedings and I would now request our president to kindly join us on stage for the further proceeding. May I request Mr.
Shivaramakrishna garu to kindly join us on stage. Okkasari gatiga chappatlandi. Please put your hands together for Shivaramakrishna garu. And requesting our RD sir and RM sir, Arjun sir and RD sir, Mr. K. Ramkumar sir to kindly join us on stage. And starting off with this proceeding, ladies and gentlemen, so requesting all the names called to kindly join us on stage.
around 17 guys. I think some guys, they have really made an attempt. Anyhow, congratulations to you. You also really made an attempt. So congrats to all the standing ovation guys. 2 months period lo manamu MD honor ki 35 lakhs ichamo, MD single honor ki 25 lakhs ichamo. Okay, ఇప్పుడు హరీష్ శంకర్ గారు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు దే విల్ అగైన్ కమ్ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ ద ఆనర్. రియల్లీ నో దే మేడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ లైవ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ మనకి యూనిట్ మేనేజర్ నుంచి అరుపుల్లో వినిపించాలి, చప్పట్లో వినిపించాలి. Yes, so I would request our President sir to kindly address the gathering. Shivaramakrishna garu. Yes sir. లైట్ నా మీదే ఉంది, అందుకని మీరు పడుకున్నారా లేకపోతే మెలకు ఉన్నారా ఏమీ తెలియటంలా. మెలకుగా ఉన్నారా అందరూ? వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో అందరూ హాజరయ్యి ఈ మెగా సేల్స్ కన్వెన్షన్కి క్వాలిఫై అయ్యి వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. చాలా సంతోషము, ఎందుకంటే ఐ థింక్ 2016-17 దగ్గర నుంచి చాలా నంబర్స్ బాగా పెరిగాయి. అంతకంటే ముందు నుంచే మనము ఈ సేల్స్ కన్వెన్షన్ అనేది, మెగా సేల్స్ కన్వెన్షను చేయటము, ఈ స్కేల్లో చేయటం అనేది చాలా ముందు నుంచి ఉంది మనకి. అండ్ ఆ ఆనవాయితీని ఇప్పుడు కంపెనీలో అన్ని చోట్ల కూడా, అన్ని రీజియన్స్లో కూడా చేస్తున్నారు. సో అది ఆ ట్రెడిషన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తూ, అలాగే ఆ ఉత్సాహాన్ని వీటిలో కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు రామ్ కుమార్, అర్జున్ రావు అండ్ ది ఎంటైర్ ఏజెన్సీ టీమ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ టీమ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ తెలంగాణ, మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ అండ్ హార్ట్ఫెల్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఒక ఎల్ఎం వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాము అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి, రైట్? అది ఫస్ట్ చేంజ్ మనం ఇప్పుడు తీసుకురావాల్సినది. కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ అలాంటివన్నీ మనం వాట్సాప్లో చేయగలుగుతాం. కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ సర్వీస్ అంటే కొత్త అప్డేట్స్ వచ్చినవి పంపించడం, బర్త్డే విషెస్, మ్యారేజ్ డే విషెస్ అలాంటివి కస్టమర్కి కమ్యూనికేట్ చేయడం, ఇవన్నీ వాట్సాప్లో 1-to-1 కమ్యూనికేషన్లో చాలా బాగుంటుంది. అలాగే మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీ ఫేస్బుక్లో కూడా యూ కెన్ ఆఫర్ టిప్స్ ఆన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఎలాగ మంచి పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనే జనరల్వి, తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. అలాగే మనకి యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో చాలా చోట్ల మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది, కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి. మీరు కూడా వీడియోస్ చేసి పర్మిషన్ తీసుకుని మీరు పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఈ మధ్యకాలంలో వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశారు, మోస్ట్లీ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరికీ మనకి వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ వెబ్సైట్లో ఇట్లాంటి మంచి మంచి విషయాలను కూడా మనం పొందుపరచవచ్చు. సో దట్ ఒక ప్రొఫెషనలిజము, ఒక డిజిటల్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, డిజిటల్ వే ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అనేది మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో ఆ లిమిటెడ్ పాయింట్ గురించి నేను ఆ ఒక్క కొంచెం తెరచాప చేంజ్ చేయడం గురించి చెప్పాను. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, మనం ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం వరకు పనికొస్తుంది, కానీ ఇందాక కూడా చెప్పాను, మనం ఫిజికల్గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఫిజికల్గా వెళ్ళడం అనేది కాల్స్ పెంచాలి. ఎప్పుడైతే మనకి పరిస్థితులు బాగున్నాయో, అంటే మార్కెట్లో డబ్బులు ఉన్నాయి, ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇన్సూరెన్స్ మార్కెట్కి, కస్టమర్స్ దగ్గర డబ్బులు అలాగా విపరీతమైన డబ్బులు ఉన్నాయి, మనకి కనబడుతున్నాయి యాక్చువల్గా. అది అన్ని విషయాల్లో ఆ లగ్జరీ కానీ, ఆ ఎఫ్లుయెన్స్ కానీ, ఆ రిచ్నెస్ కానీ మనకు కనబడుతున్నాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఇంకా ఎక్కువ ప్రయత్నం చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మనం వాటిల్లోకి ఆ బిజినెస్ని మనం తేయగలుగుతాం. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కాకుండా కాల్స్ కూడా పెంచగలగాలి. అది మెయిన్ చేంజ్ తీసుకురావాలి. అలాగే ప్రోడక్ట్స్ విషయంలో మనకి అన్నీ తెలుసు, ఎంతో సింప్లిఫై చేస్తూ కూడా ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు మొన్న ప్లాటినా ఇష్యూర్
3 years బ్యాక్ 4 years బ్యాక్ లాంచ్ చేసాం. ప్లాటినా ప్లస్ 1.5 year బ్యాక్ లాంచ్ చేసాం. చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు బిజినెస్. దానిలో మళ్ళీ మార్పులు తీసుకొస్తున్నాం, కొత్తగా రేట్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే పాపులర్ ఉంటున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తీసుకురాగలుగుతున్నాం. వీటిని ఈచ్ ప్రోడక్ట్ని ఒక విధమైన ఇది క్రియేట్ చేయాలి. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ చాలామంది ఉంటారు. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్కి ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర అంతకుముందు మీరు వెల్త్ బిల్డర్ అమ్మారు, బహుశా అతనికి ఈరోజు ప్లాటినా ప్లస్ కానీ ఎష్యూర్ కానీ కావాలేమో. మీరు ఆ కనెక్ట్లో ఉన్నారా లేదా అని జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న టాప్ 10 LMSది నేను నంబర్స్ చూశాను, వాళ్ళకి ఎంతమంది ఇన్ఫోర్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ ఇన్ఫోర్స్ కస్టమర్స్ ఉన్న మన టాప్ LMS చూసుకున్నట్టయితే అనిల్ దగ్గర 953 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. టాప్ కస్టమర్స్ 953. అంటే ఈ రోజుకి పాలసీలు మెచ్యూర్ అయినవి కాదు, ఈ రోజుకి ఫోర్స్లో ఉన్న పాలసీలు 953 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళ దగ్గరికి మనం రీచ్ అవుతున్నామా? మళ్ళీ ఇంకొక విషయం చెక్ చేశాను దానిలో, ఇందులో ప్రీమియం పేమెంట్ చేయటం అయిపోయి పాలసీ ఫోర్స్లో ఉంది. మనం లిమిటెడ్ పేమెంట్ అమ్ముతున్నాం కదా, అంటే 10 years పాలసీ, పే ఫర్ 5 years అమ్ముతున్నాం. అంటే 5 years అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారని చూస్తే 568 మంది ఉన్నారు. నేను యూనిక్ కస్టమర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. యూనిక్ కస్టమర్స్ అంటే ఒకళ్ళకి 4 పాలసీలు ఉంటే 4 పాలసీలు లెక్క చేయటం లేదు, ఒకటే చేస్తున్నా. 4 పాలసీలు ఉన్నాయి కానీ కస్టమర్ కింద లెక్క ఒకటే. నేను ఇప్పుడు లెక్క చెప్తున్నది కస్టమర్స్. అంటే అనిల్ డేటా షేర్ చేస్తున్నానని అనుకోకు, ఒక విధంగా ఒక గైడెన్స్ వస్తుందని చెప్తున్నాను అందరికీ. 953 కస్టమర్స్, ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనిల్ దగ్గర. దానిలో 568 మంది ఆల్రెడీ ప్రీమియం కట్టడం అయిపోయింది వాళ్ళకి. ప్రస్తుతం కేవలం మెచ్యూరిటీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు ఇంతవరకు 1,00,000, 1,50,000, 2 లక్షలు 5 ఏళ్ళు కడుతూ మరి ఈరోజు కేవలం మెచ్యూరిటీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారే ఈ 560 మంది. వాళ్ళు మళ్ళీ ఎందుకు మన దగ్గర పాలసీ తీసుకోలేదు? వాళ్ళకి ఆల్రెడీ 5 ఏళ్ల క్రితం నుంచే వాళ్ళకి 1,00,000, 1,50,000 రూపాయలు కట్టే అవకాశం ఉంది, వాళ్ళ స్తోమత అంతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నాడు అప్పుడు 1,00,000 కట్టగలిగితే 5 ఏళ్ల క్రితం, ఈ రోజు నాడు 2 లక్షలు కట్టగలిగిన కెపాసిటీ ఉండొచ్చు. మరి వాళ్ళ దగ్గరికి మనం రీచ్ అవుతున్నామా లేదా? ఈ పాయింట్ ప్రతి LM ఒకసారి బేరీ చేసుకోవాలి. ఈ విషయంలో మీకేమన్నా కావాల్సి వస్తే ఇన్ఫర్మేషన్లు మీ DRMల ద్వారా మాకు రీచ్ కండి. మీ వరకు డేటా ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఏం కావాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని పూర్తి స్థాయిలో మీకు అందజేస్తాం. ఓకే. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలనాయక్ ఉన్నాడు అనుకోండి, 790 పాలసీలు ఉన్నాయి. దానిలో 254 మంది ప్రీమియం పేమెంట్ అయిపోయింది కానీ పాలసీ ఫోర్స్లో ఉంది. ఆ కస్టమర్లు మళ్ళీ మన దగ్గర పాలసీ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనకి అవసరం. ఇంతమంది పొటెన్షియల్ మన ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్లో ఉన్నారు. ఆ రోజు మీరు వెల్త్ బిల్డర్ అమ్మించవచ్చు, ఈరోజు బహుశా వాళ్ళకి పెన్షన్ కావాల్సి రావచ్చు, ఈరోజు నాడు ప్లాటినా ఎష్యూర్ కావాల్సి రావచ్చు, ఈరోజు నాడు ఒక చైల్డ్ ప్లాన్ కావాల్సేమో, మనకి తెలియదు. ఇది మనము యాక్చువల్గా మన బిజినెస్లో ఒక పార్ట్ కింద దీన్ని తీసుకురావాలి. ఆ విషయాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోండి. ఈ విషయంలో మీకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ కావాల్సి వస్తే మీ DRMల ద్వారా, బ్రాంచ్ మేనేజర్ల ద్వారా సంప్రదించండి. మీకు ఆ డేటాని అందజేసేటువంటి అవకాశాన్ని మేము ఇస్తాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్. దెన్ సో దట్ మీకు కాల్స్ అవన్నీ పెరుగుతాయి. తర్వాతనేమో ఈ చిన్న చిన్న చేంజెస్ని మనం కనుక తీసుకొస్తే మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్లో అమ్మటంలో మనం చేయొచ్చు. మనం మొదటి నుంచి కూడా మన దగ్గర ఎక్కడ మిస్సెల్లింగ్ కంప్లైంట్స్ లేవు, మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, డాక్యుమెంట్ ఫోర్జరీలు లేవు. మనమంతా క్లీన్ బిజినెస్. మొదటి నుంచి మనం ఒకటే దాని మీద ఉన్నాం, గుండె మీద చేసుకుని రాత్రి నిద్రపోవాలి, అంతేకాని ఏదైనా తప్పు చేశాననే మాట మనకు ఉండకూడదు అనేది మన ఉద్దేశం మొదటి నుంచి. కాబట్టి అదే విధంగా మనం చేసుకుంటూ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్సైట్మెంట్ అంటే నేను చెప్తున్నా, మీరు పేపర్లలో ఈ మధ్య 2-3 రోజుల నుంచి చూసుంటారు కదా, దివాళీ సందర్భంగా
అమెజాన్ వాళ్ళది సేల్ ఉంటుంది. అంటే మామూలుగా ఆన్లైన్ సేల్స్ ఒక రోజుకు 100 రూపాయలు అవుతున్నాయి అనుకోండి, అంటే రూపాయలు అంటే కోట్లు అనుకోండి మీరు. ఈ దివాళీ సేల్ వచ్చినప్పుడు, ఈ అమెజాన్ సేల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సుమారుగా దాన్ని 10 నుంచి 20 రెట్లకి తీసుకెళ్తారు. రైట్? మీకు తెలుసో తెలీదో అమెజాన్ సేల్ కోసము ఈ వారంలో వాళ్ళు ప్రతి సిటీలోనూ 20,000 మంది కొత్త డెలివరీ బాయ్స్ని తీసుకున్నారు. అంటే ప్రజలు ఎంత ఆర్డర్ చేస్తారో చూడండి. అది ఆ రష్, ఆ అర్జెన్సీ, ఆ ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అది మీరు మీ కస్టమర్స్ మీరు చేసే కాల్స్లో క్రియేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మనకు కూడా బిజినెస్ 10 రెట్లు కాకపోతే 5 రెట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రోజు వారానికి ఒక కాల్ చేసేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు రోజుకి ఒక కాలు, లేకపోతే వారానికి 2 కాల్స్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రోజుకి 2 కాల్స్, 5 కాల్స్, 6 కాల్స్ చేస్తే ఈ ఉన్న పర్టికులర్ టైంలో మనకి ఇంకా ఎక్కువ బిజినెస్ రావడానికి. తర్వాత ఎంతో చిన్న సింపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తున్నాం ఒకటే ఫ్లయర్లో. మీకు సుమారుగా ఒక ఫ్లయర్లోనే మీకు చెప్తున్నాం. మొన్న ఒక ప్లాటినా ఎష్యూర్ ఫ్లయర్ రిలీజ్ చేసాం. 4,14,000 పే ఫర్ 10 years. 10 years తర్వాత 1 crore ట్యాక్స్ ఫ్రీ అయిపోయింది. ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, మధ్యలో ఏమైనా జరిగితే ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ 10 times ఆఫ్ యువర్ పేమెంట్ ఆర్ 11 times ఫినిష్. ఇంతకంటే ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాల్సింది ఉందా? ఏం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ black and white, it's written. If I am telling 1 crore, 1 crore is written on the policy bond as a guaranteed amount. మరి మనం ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ని ఎందుకు మనం ఇంకా ఎక్కువ స్థాయిలో చేయలేకపోతున్నామని ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్, న్యూ కస్టమర్స్, ఎంత డేటా కావాలంటే అంత డేటా దొరుకుతుంది. మీకు తెలుసో తెలీదో ఎంత. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను అనుకోండి శిల్పకళా వేదిక దగ్గర, ఇక్కడి నుంచి నాకు 5 kilometers రేడియస్లో ఉన్న డాక్టర్లు ఎంతమంది అంటే ప్రాక్టో అని ఒక సైట్ ఉంది, ఆ సైట్లో మీకు ఉన్న డాక్టర్ల పేర్లు అన్నీ వస్తాయి. నేను ఇక్కడున్నాను, నాకు 1 kilometer రేడియస్లో ఇక్కడ బిజినెస్ పీపుల్, పర్టికులర్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది వస్తాయి, లాయర్లు ఎంతమంది. ఏ డేటా కావాలన్నా కూడా మీకు ఈరోజు డిజిటల్ మీడియా ద్వారా గూగుల్ సెర్చ్లో కానీ వేరే వేరే సైట్స్లో కానీ ఉన్నాయి. అవి తీసుకుని వాళ్ళకి మనకుండే వాట్సాప్ కార్డులు, వీడియోస్ కనుక పంపిస్తే బిజినెస్ ఇంకా చాలా పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విషయాల్ని నేను మీకు చెప్పాలని అనుకున్నాను. బట్ క్లోజ్ చేసే ముందు రిమెంబర్, ఈ బిజినెస్లో మనకి మనమే, అంటే ఒక ఎల్ఎం గురించి చెప్తున్నా, మనకి మనమే రాజు, మనమే సైన్యం. అంతే. ఎంత చేసుకోవాలి, ఎంత చేయాలి అనేది మీ నిర్ణయం. మన మీద మనమే ఆధారపడి చేసుకోవాలి. మన మీద మనం ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి కోసం కూడా మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మనకి మెయిన్ కావాల్సింది ఆకలి. మీరు అనొచ్చు లంచ్ తర్వాత ఇప్పుడేం ఆకలి ఉంటుందని. నేను ఆ ఆకలి గురించి చెప్పటంలా. ఒక ప్యాషన్, ఒక ఆకలి, ఒక హంగర్, ఒక ఫైర్ ఉండాలి. ఫైర్ ఇన్ ద బెల్లీ అంటారు. అది చెయ్యాలి, అది సాధించాలి అనే తపన ఉండాలి మనకి. ఎప్పుడైతే ఆ తపన ఉంటుందో ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఆ తపన మనం సాధించాలి, మనం సక్సెస్ అవ్వాలి. ఈరోజు స్టాండింగ్ ఓవేషన్కి వచ్చాం. ఈరోజు టర్బన్ పెట్టుకుని కొంతమంది ఎల్ఎంస్ కూర్చుని ఉన్నారు చక్కగా. అది సాధించాలనే ఒక తపన ఉండాలి. ఆ తపన ఉన్నప్పుడే మనం దానిలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే ప్యాషన్ లైఫ్లో మిస్ అవుతుందో ఎక్సైట్మెంట్ మిస్ అవుతుంది. ఆ ప్యాషన్ ఉంటేనే మజా వస్తుంది. మీరు చూసారో లేదో, మొన్నకి ఈ మధ్య వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్లు అవుతుంటే 4.5 కోట్ల కనెక్షన్స్ కేవలం హాట్స్టార్లో చూస్తున్నారు. అంటే సుమారుగా 20 కోట్ల మంది జనాభా టీవీకి అతుక్కుపోయి ఉన్నారు. నేను జనవరి ఎండింగ్కి రిటైర్ అవుతా. ఓకే, బహుశా అది దట్ విల్ బీ మై లాస్ట్ ట్రిప్ ఫర్ గోయింగ్ అవుట్ విత్ ఎల్ఎమ్స్. ఆ తర్వాత ఈ పొజిషన్లో ఉండను. తర్వాత ఎవరైనా పిలిస్తే మీ దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు అది వేరే విషయం. అది అప్పుడు
మీ శివ సార్ లాగానే రాగలుగుతాను, కానీ ప్రెసిడెంట్ SBI లైఫ్ లాగా రాలేను నేను. ఓకే, సో ఈ ట్రిప్లో మీలో అందరూ మిస్ అవ్వకుండా నాతో పాటు ఆన్ బోర్డ్ రావాలని నా కోరిక. రైట్, దానికోసం రోజుకు 10 కాల్స్ చేస్తారా, పాత వాళ్ళు 100 మందిని కలుస్తారా, దివాళీ గ్రీటింగ్స్ ఇస్తారా వాళ్ళకి, సడన్గా వాళ్ళు 2 ఏళ్ళ నుంచి పలకరించని వాడికి ఒక స్వీట్ బాక్స్ తోటి ప్రత్యక్షమై పాలసీ అడుగుతారా, ప్లాటినా ఎష్యూరా, ప్లాటినా ప్లస్సా, రిటైర్ స్మార్ట్ ప్లస్సా, ఇంకొకట, మీ ఇష్టం. 15 లక్షలు మీరు ఒక్కరు వస్తారు, 25 అయితే విత్ స్పౌజ్, 40 అయితే ఇవి 2 కాక ఐఫోన్ కూడా వస్తుంది. కనీసం 15 లక్షలు చేసి మీలో మ్యాక్సిమం మెంబర్స్ని నేను తిరిగి ఆన్ బోర్డ్ కోస్టా క్రూజ్ ఆన్ బోర్డ్ మీద చూడాలని, మీతోటి అదే డ్రింక్ని షేర్ చేసుకోవాలని, మీతోటే అక్కడ నీళ్ళల్లో ఈతలు కొట్టాలని నా కోరిక. అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ ఐ విష్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు బీ ఆన్ బోర్డ్ దట్ వండర్ఫుల్ క్రూజ్. అండ్ దట్స్ ద ఇమీడియట్ గోల్ ఫర్ అస్ అప్ టు నవంబర్ ఎండ్. డిసెంబర్లో ఒకవేళ మీరు ఇది సాధించినట్టయితే డెఫినెట్గా జేఓటీసీ అయిపోయి ఉంటుంది, గ్రాండ్ స్లామ్కి వెళ్తారు. ఎవరికి జేఓటీసీ కాలేదో వాళ్ళు దగ్గర వచ్చేస్తారు, నెక్స్ట్ లెవెల్కి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అండ్ దాట్ విల్ బి ఎ బిగ్గర్ బూస్ట్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. That's how I look at it, and I wish you all the best. Thank you so much for attending in such large numbers and for your patient hearing. ఎంతమంది నిద్రపోయారో నాకు తెలీదు, నిద్రపోతే ఇదే ఆఖరి నిద్ర అనుకోండి, రేపటి నుంచి ఇంకా పని చేయడమే అనుకోండి. అది ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. Yes, indeed, we would like you all to give a standing ovation to our president for that amazing words and encouraging us. Great one. Oh my God. And now requesting for the president honors, I would request everyone to kindly assemble near the stage for the President Honors. President Honors కోసం అందరూ కూడా రావాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. All the persons eligible for President Honors, please assemble. Okay.
ఎంత తిరిగితే అంత సంపాదించవచ్చు, అదొకటి అర్థం చేసుకోండి. ఓ వ్యక్తి ఉదయాన్నే లేచాట, 4 గంటలకు లేచి సముద్రం ముందు తిరుగుతున్నట్ట. తిరుగుతుంటే కాలికి ఏదో తగిలింది ఏంటా అని చూస్తే ఓ సంచి, అందులో రాళ్ళు ఉన్నాయట. 4 గంటలకి చీకటి కదా, నడుస్తున్నాడు. పొద్దునప్పుడు ఏం చేస్తాడు కనపడదు కదా, రాళ్ళు విసురుతున్నాడు. మెల్లిమెల్లిగా ఇంకా పరిగెత్తుకుంటూ విసరటం, ఇంకా ముందుకెళ్తే సముద్రంలోకి విసిరేస్తున్నాడు రాళ్ళు. మెల్లిగా వెలుతురు వచ్చిందట. చూస్తే అందులో ఏమున్నాయంటే వజ్రాలు ఉన్నాయి. ఏం చేయాలి అప్పుడు? పోయిన వజ్రాలు వస్తాయా? కాలం కూడా అంతే. టైం ఆల్సో ఈక్వల్లీ సేమ్. రైట్. 50 ఏట కాలం విలువ తెలిసి ప్రయోజనం లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎదగండి. తర్వాత ఒక మాట చెప్తున్నాను, ఇతను మన మనిషి. ప్రెసిడెంట్గా నువ్వు నాకేం చేస్తున్నావు అని అడగం. On behalf of entire region, I am guaranteeing you, sir, for our super hero, we assure that the days of 2006, 7, 8, 9, 10, they are not far away. You will see them this year. We assure you. All the best. Thank you so much, sir. And సరే, ప్రెసిడెంట్ గారి కోసం స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు, అర్థమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా? అవునా? గబ్బర్ సింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా? ఉస్తాద్ మూవీ కోసం వెయిట్ చేసే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా? ఇంత తక్కువ అరుపులు ఎవరికైనా వస్తాయి. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఆ పవర్ కనిపించాలి. అండ్ ఆ పవర్ కనిపించాలంటే మన ముందుకి మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ని రెడీ చేసిన డైరెక్టర్ గారు రానున్నారు. రెడీ అయిపోండి. అండ్ ఎస్, మరొక మాట చెప్పనున్నారు చంద్రశేఖర్ గారు. ఎస్ సార్. ఇది స్టార్స్ మీట్ స్టార్స్ కాబట్టి, ఓకే, యూ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ స్టార్స్ అప్ టు నౌ ఫ్రమ్ హాలీవుడ్ ఆర్ టాలీవుడ్ ఆర్ బాలీవుడ్ ఆన్ స్క్రీన్. నౌ let us listen to one of our stars. I request Prem, right? We would love to listen to one of our stellar performing advisors. Okay, over to you. Where are you, Prem? Waiting for you from console. Okay, let us see. మిత్రులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఇన్సూరెన్స్ అంటే అవగాహన లేదు. వచ్చిన అవకాశాన్ని ఒక పాజిటివ్ థాట్ తో ముందుకి అడుగుపెట్టిన నేను ఆర్థికంగా ఎదుగుతూ కుటుంబంలో, సమాజంలో, సంస్థలో రాజేశ్వరి లైఫ్ మిత్ర సికింద్రాబాద్ అన్న ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును నాకు ఇచ్చిన SBI లైఫ్ కి నా కృతజ్ఞతలు. ఒక లైఫ్ మిత్రగా 17 years నా జర్నీలో ప్రొఫెషనల్ గా సుమారు సంవత్సరానికి ₹1 కోటి ప్రీమియం చేస్తూ ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ చూశాను. వాటిలో కొన్ని 14 times కోర్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్, 13 times MD Club member, MDRT Life member, 100 crores AUM, 2000 satisfied customers and 100% persistency. ante kaakunda SBI Life privileged foreign trips ద్వారా 14 countries visit చేసినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. SBI Life Mitra అన్నది ఒక గొప్ప అవకాశం అయితే, విమెన్ లైఫ్ మిత్ర అందరికీ కూడా ఫ్యామిలీలో రోల్ మోడల్ గా ఎదగడానికి, అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా ఒక ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. థ్యాంక్ యూ ఆల్. హలో, ఇప్పుడు నేను ఇందాక సేమ్ ఇదే జంజాల రాజేశ్వరం గారిని కలిసినప్పుడు చెప్పాను, ఏదన్నా మాకు ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కానీ విన్నర్స్ కానీ అనౌన్స్ చేయాలంటే కళ్ళు మూసుకొని ఒక 10 మంది పేర్లు చదవచ్చు. వీళ్ళని పర్మనెంట్ ఆర్టిస్టులు అంటారు. MDRT COT TOTకి దారి ఎట్టాగంటే వీళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే చెప్తారు. ఐ వెరీ మచ్ రిమెంబర్ అండి, 2008లోనో 2009లోనో ఒకసారి MDRTకి వెళ్తే, మీకు ఐడియా ఉందో జాగ్రత్తగా వినండి, నుంచొని కూడా వినండి. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ MDRT అడ్వైజర్స్ across the globe, they came from SBI Life. Okay, and akkada kuda highest number of MDRTs, they are from SBI Life. Okay, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి.
హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ MDRTs ఉన్నప్పుడు ఫ్లైట్లో ఎక్కువ మంది మాట్లాడుకున్న భాష ఈయన చార్టర్ ఫ్లైట్ సెలెక్ట్ చేయడం కూడా నాకు తెలుసు, ఉన్న ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ SBI Life Advisors. కరెక్టేనా శివరామ్ సార్? ఎక్కువ మంది మాట్లాడుతున్న భాష అక్కడ ఆ ఫ్లైట్లో తెలుగు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు నాకు ఆ వీడియో కూడా నా దగ్గర ఉన్నట్టు గుర్తు. ఎక్కువ మంది అడ్వైజర్స్ SBI లైఫ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి, ఐ రిపీట్, ఎక్కువ మంది $1 million రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ క్వాలిఫైన్ అడ్వైజర్స్ SBI లైఫ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి అక్కడ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ మన అడ్వైజర్ చేత ఎగరేయించారు. ఆవిడ పేరు కనకరత్నం, రైట్? ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి. చప్పట్లు కొట్టాలంగానే కొట్టడమేనా? కొట్టినందువల్ల మనకేం కమిషన్ వస్తుందండి? నువ్వు కూడా ఎగిరి వెళ్ళి జెండా ఎగరేస్తే ఉపయోగం. ఎస్ఆర్ను చప్పట్లు కొట్టినందువల్ల కొంత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది, కానీ జేబులు గట్టిపడవు, చేతులు గట్టిపడతాయి అంతే, రైట్? డబ్బులు బాగా సంపాదించండి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు రాజేశ్వర్ గారు ఎక్కడున్నారో ఒకసారి నుంచుంటే చప్పట్లు కొడతామండి, రైట్? ఈసారి మేము రాజేశ్వరి, ఆ పక్కన ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు అనిల్ అని, ఆయనకి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకండి, చేతులు గుచ్చుకుంటాయి. ఓకే, ఈసారి TOT నేను రీజియన్ తరపున నేనే అనౌన్స్ చేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ TOT విల్ బి మిస్ జంజాల రాజేశ్వరి. ఐ విష్ హర్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ సక్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మేడం ఎస్ అనాలి కదా? ఎస్ అంటే ముందు ఆయనకి వినపడదు, మీరు గట్టిగా చెప్పాలి, గట్టిగా చెప్పాలి, చెప్తేనే మాట్లాడతాం. ఎస్ అని చెప్పాలి. TOT, ఫస్ట్ TOT. మీకు వినపడిపోతే కష్టం, ఇది వినపడిపోతే వినపడదాకా అరుస్తాం. డన్, రైట్? నెక్స్ట్ we will listen to another superhero or superheroine, superstar from Hyderabad, right? Over to you. Srikanth ji, waiting for you. Namaskaram. Na peru Damyanti. In Hyderabad 19 Maradpalli branch lo LM. నేను 21-22 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్లో జాయిన్ అయ్యాను. 6 lakhs బిజినెస్ చేశాను అండ్ DSM క్లబ్లో జాయిన్ అయ్యాను. అండ్ 22-23 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 1.6 crore బిజినెస్ చేశాను. MD క్లబ్ జాయిన్ అయ్యాను విత్ స్పౌస్. అండ్ ఈ కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఆల్రెడీ 1 crore కంప్లీట్ చేశాను. నా ఎయిమ్ TOT. నా సక్సెస్కి సపోర్ట్ చేసిన మా మేనేజర్స్ అందరికీ, అలాగే నా హైయర్ అఫీషియల్స్కి, నాకు వే చూపించిన నా సీనియర్స్ అందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్. ఈ SMSకి అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్. మంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్తోని మీ గోల్స్ని అచీవ్ చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈ మేడంది చూసినప్పుడల్లా నాకు అనిపిస్తుంటుంది, నేను మళ్ళీ రాజేశ్వర్ గారి విషయమో, అనిల్ విషయమో, ఇక్కడ లేని హేమలత విషయమో, ఇక్కడ లేని ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు కదా, వీళ్ళని పర్మనెంట్ ఆర్టిస్ట్, తెలుగులో అనాలంటే నిలయ విద్వాంసులు అంటారు, రైట్? పర్మనెంట్ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళు, రైట్? ఇప్పుడు వీళ్ళని చూస్తున్నప్పుడల్లా నాకు కాస్త ఇబ్బందిగా, బాధగా ఉండేది ఏంటంటే కొత్తగా ఎవరు కనపట్లేదు. వీఆర్ నాట్ సెయింగ్ న్యూ హీరోస్, న్యూ హీరోయిన్స్ అని, బట్ థ్యాంక్స్ టు మిస్ దమయంతి. ఒకసారి నుంచుంటే మాట్లాడతామండి, ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి. ఓకే, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ, రైట్? ఆ లెగసీ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ కదా. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎవరన్నా TOT అయితే నేనే అవుతానని ఒకసారి మీరు చెయ్యెత్తితే, మీరు విన్నారో లేదో, TOT అంటే ఏంటో తెలుసా? TOT కూడా ప్లాటినా ప్లస్ చేయండి, వచ్చిన కమిషన్ 50-50. ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నాకు ఈ చేతికి వాకి టాకి ఇచ్చారంటే నాకు తెలుసు అర్జున్ సార్కి ఎందుకు ఇచ్చారంటే, నాకు నేను ఇస్తే మైక్ ఇస్తే మళ్ళీ మాట్లాడుతూనే ఉంటాను, ఇది ఉంటే మాట్లాడనని. నౌ ఇంకొక వీడియో చూద్దాము. ఓవర్ టు యూ. ఓకే, ఎనదర్ వీడియో, ఎనదర్ సూపర్ స్టార్. టి నరసింహరావుని మాట్లాడుతున్నాను, హైదరాబాద్ 8 బ్రాంచ్ నుంచి. నేను 2017లో ఏజెన్సీ అదే కోడ్ తీసుకున్నాను. సో 2017 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా COT కంప్లీట్ చేశాను అండ్ MD క్లబ్ కూడా కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ కోటేశ్వర్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ నేను, కోటేశ్వర్ క్లబ్లో కూడా. అండ్ ఈ ఇయర్ కూడా COT ఇంకో 3 lakhs చేస్తే అయిపోతుంది. సో నేను 2017 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ 5-6 years జర్నీలో ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్ అయ్యాను. రీసెంట్లీగా ఒక ఇల్లు కూడా తీసుకున్నాను. SBI లైఫ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నా లైఫ్ అనేది టోటల్గా టర్న్ అయిపోయింది. సో నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిన అందరికీ కూడా లైక్ RSM, RD సార్ అండ్ SBI టీమ్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో అది దాని తర్వాత నా స్క్రిప్ట్లో లేదు, మళ్ళీ చంద్రశేఖర్ గారు రావాలి. సార్ నేను షార్ప్ అవ్వాలంటే షార్ప్నర్ సరిపోదు సార్, ఇక్కడ నాకన్నా షార్ప్గా చాలామంది ఉన్నారు, నాకు ఒక్క షార్ప్నర్ సరిపోవట్లేదు. చంద్రశేఖర్ గారు అటు వాకిని పట్టుకొని ఇక్కడ మైక్ పట్టుకొని డబుల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఇంకొక వీడియో ఉందా? ఇంకొక వీడియో ముందు మళ్ళీ ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలండి. మైక్ అంటే నాకు మోజు, ఒకసారి వినండి. ఇప్పుడు శివరామ్ సార్ వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడే నాకు ఒక పాలసీ మీద ఆయన ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, వినండి, ఇది ట్రై చేసి చూడండి.
మనిషికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏదండి? దీనిలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కష్టం, డబ్బు అంటారు. రైట్? వినండి, ఇప్పుడు ఒక పాలసీ చెప్తాను. 2 లక్షలు 10 సంవత్సరాలు కట్టండి, 2 లక్షలు జీవితం అంతా ఇస్తాం. 2 లక్షలు ఎన్నేళ్ళు కట్టాలి? ఎంత ఇస్తాము? ఎన్నేళ్ళు పాటిస్తామండి? ఈయన 99 ఏట పోయాడు అనుకోండి, 30 లక్షలు ఇస్తాం. ఎవరికి ఇస్తాము? డార్లింగ్ ఎవరు? 96 ఏళ్ళ యంగ్ లేడీ ఉంటుంది కదా, ఆవిడకి ఇస్తాం. ఓకే, బాగుందా బాలేదా పాలసీ? పాలసీ పేరు రిటైర్ స్మార్ట్ ప్లస్. ఇది నేను చెప్పింది 45 ఏళ్ల కుర్రాడికి. పే 2 lakhs ఫర్ 10 years, గెట్ 2 lakhs లైఫ్ లాంగ్. కస్టమర్స్కి చెప్పండి, బెనిఫిట్ ఇలస్ట్రేషన్ చూపించి మాట్లాడండి. ఓకే, నేను చెప్పింది నువ్వు విన్నది బాండులో ఉన్నది అని చెప్తాం కదా, సేమ్ భాష మాట్లాడండి. షో ది బెనిఫిట్ ఇలస్ట్రేషన్, ఎంజాయ్ ది థ్రిల్ ఆఫ్ సెల్లింగ్. ఈ పాలసీలు అమ్మేటప్పుడు కూడా ఈ ఊహలో కూడా దరిద్రం వద్దు. 100 పాలసీలు అమ్ముతాము, ఐ విల్ సెల్ 100 పాలసీస్, ఐ విల్ సెల్ 200 పాలసీస్ అని టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఐ వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. చప్పట్లు కొడతారా? రైట్. నౌ ఈ చప్పట్లు కూడా అడిగి కొట్టించుకోవాలండి. రైట్, అదొకటి ఉంటుంది. రైట్ సార్, నాకు ఒకటి అర్థమైంది. పాలసీ పీపుల్ ఆర్ ది ఓన్లీ పీపుల్ చావు కబురు చల్లగా చెప్తారు కదా మాకు. ఆ చల్లగా చెప్తారో లేదో కూడా ఒకసారి అడుగుతాను. నేను పొద్దున కూడా మేడంని అడిగాను. రైట్, మన ఇద్దరి మధ్య మాట ఒకసారి చెప్తాను వినండి. ఇక్కడ యాంకర్ చేసినందుకు కూడా మేడంకి బాగానే ఇస్తాం, ఓ మాదిరిగా ఇస్తాం. వినబడలా? ఇప్పుడు మేడంని నేను అడుగుతాను ఓ మాట, వినాలా? ఓకేనా? కాంపిటీషన్ ఉందా లేదా ఒకసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు మేడంని అడుగుదాము. ఇప్పుడు నేను గత 5 ఏళ్లుగా ఇక్కడ 5 ఏళ్లుగా ఈ SBI లైఫ్ ట్యాగ్ వేసుకొని మీ ఇంటికి వచ్చి, మా దగ్గర ఈ ప్లాటినా ప్లస్ ఉందండి అని ఎవరన్నా వచ్చి మేము ఇంటికి వచ్చి అడిగారా? మా నాన్నగారిని అడుగుంటారు సార్, నాకైతే తెలియదు. అడగలేదు ఎవరు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బిజినెస్ ఎందుకు కావటం లేదంటే కస్టమర్ మంచోడే. హొరైజన్ అని మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఈయన శివరామకృష్ణ గారు. 11,000 కట్టరా బాబు అంటే కట్టాడు. నెక్స్ట్ వెల్త్ బిల్డర్ కట్టరా బాబు 1,50,000 అంటే కట్టాడు. నెక్స్ట్ ఎలైట్ 3 లక్షలు కట్టమంటే కట్టాడు. ఇప్పుడు 6 లక్షలు కట్టమంటే ప్రివిలేజ్ కూడా కడుతున్నాడు. ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే నువ్వు అడగట్లా. నేను మీటింగ్లో 200 సార్లు చెప్తున్నాను, ఇది నన్ను ఇంతవరకు ఎవరు అడగలేదు సార్. నో బడీ ఆస్క్డ్ మీ. చాలా రహస్యంగా మీ దగ్గరే అట్టు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అడిగి ఉపయోగం ఏమి లేదు సార్. రైట్, నేను ఇవ్వను కూడా. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్, సెలబ్రేట్, ఎంజాయ్ లైఫ్. ఏముందండి, తిరగాలి, అడగాలి, ఇందులో పెద్ద బ్రహ్మాండం ఏమి లేదు. ఎవడు చెప్పినా మీరు ఈ ప్లాటినా ప్లస్ పాలసీ చెప్తే నేను చెప్పింది నువ్వు విన్నది బాండ్లో ఉన్నది ఒకటే. ఏంటి దానికి మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఏంటి? అర్థమైంది కదా? ఎంజాయ్, సెలబ్రేట్ లైఫ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కమిషన్స్ కోసం బతకండి, డబ్బుల కోసం బతకండి. రైట్, రిటైర్ కస్టమరే కాదు నువ్వు కూడా అవుతావు. వాళ్ళు విజిల్స్ కొడుతున్నారు. సరే సార్, ఇక్కడ ఎంతమంది బౌన్సర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ నా కోసం పెట్టండి. వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎవరెవరు వస్తారో నా దగ్గర అని చక్కగా చెప్పడం అయితే చెప్పారు, ఎంకరేజ్ చేశారు. వెళ్ళేటప్పుడు ప్రేమ్ నువ్వే బాధితురాలివి, నాకు గుర్తు పెట్టుకో వెళ్ళేటప్పుడు కనుక. తర్వాత శివరామ్ సార్ చెప్తూ ఎప్పుడో మాట చెప్తుంటారు కదా, మనకి ఎవరు దేవుడు అండి? కస్టమర్ దేవుడు కదా. ఈ కస్టమర్ దేవుడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి పనిచేసిన చాలా ఊళ్ళలో మాకు ఈ శ్రీకాళహస్తి దగ్గర ఒక ఊరి దగ్గర పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. రైట్, జనరల్గా కాస్త చిన్న వయసులో చేరితే పోస్ట్ ఆఫీస్ లేని చోట నాకు పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. అక్కడ విద్యాప్రకాశానందగిరి గారిని ఒక ఆయన ఉండేవాడు, స్వాములు వారు, పరమాద్భుతమైన స్వాములు వారు. ఆయన మాకు ఒక కథ చెప్పాడు. ఒక కస్టమర్ ఉండేవాడు, వాళ్ళ అబ్బాయి సంగతి చెప్తున్నాను. ఫర్ యువర్ అడ్వాంటేజ్ ఐ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో సార్. బేబీ బాయ్, వాడు 9వ తరగతి 10వ తరగతి చదువుతున్నాడు. 10వ తరగతి చదువుతున్నట్ట. లెక్కలు పరమ ఘోరం, ఏమీ రావు. పొద్దునే ఎగ్జామ్, పొద్దున 6 గంటలకు లేచి దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నాడు. It's time for the skit, but దానికన్నా ముందు I take once again a privilege of introducing Gangotri Sai Garu, a 21 times Nandi Award winner. So ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లండి. Please put your hands together for Gangotri Sai Garu on stage, and we're gonna have the skit by himself. So come on everybody, make some noise. శారదా, శారదా, శారదా. అబ్బబ్బబ్బా, వస్తున్నానండి. ఎందుకు అలా అరుస్తారు? తిన్న దరక్క కాఫీ పట్రా. తిన్న దరగకపోతే కాఫీ కాదండి, క్యాప్సూల్ వేసుకోవాలి. డామేజ్ పట్రానా? డ్యామేజా? డ్యామేజా ఇమేజా? అదేనండి,
మీరు ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ వేసుకుంటారే అది. ఓ నీ దుంపదేగా అదే ఒమేజా వద్దులే కానీ ముందు కాఫీ పట్టరా పోయి వెళ్ళు. అలాగే. ఇదిగో ఈ కవర్ లోపల పెట్టు. కవర్లు పెట్టినా కాఫీ పెట్టినా రెండు చేయలేవా? కాస్త లేట్ అవుతుంది, ఆగుతారా? తాగుతాను, వెళ్ళి పట్టరా. మరి ఈ కవర్లు నేను పడతాను. ఎలా ఎలా ఏమండి, నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నానా, బాధ పెడుతున్నానా, విసిగిస్తున్నాను కదా? అలా ఏడవకే. పిల్లలు చూసారంటే నేను నిన్ను కొట్టాను అనుకుంటారే. పిల్లలేదో అనుకుంటారని పెళ్లిలో పెద్దలకి ఇచ్చిన మాట తప్పకూడదు కదండి. ఏ మాట అది? భర్త మాట జవదాటనని, భర్తని ఇబ్బంది పెట్టనని, భర్తని బాధ పెట్టనని పెళ్లిలో పెద్దలకి ఇచ్చిన మాట అండి. బాగుంది నువ్వు ఎంచుకున్న బాట. సర్లే, నీ ఫ్యామిలీ స్టోరీ లాపి తీసుకురా కాఫీ. అలాగే. భర్తను బాధ పెట్టకుండా, భర్తను ఇబ్బంది పెట్టకుండా, భర్త మాట జవదాటకుండా ఉంటే భూగోళం ఆగిద్దా, బద్దలైపోతూ. తీసురా కాఫీ, తీసురా. ఇదిగో కాఫీ తీసుకోండి. హలో, వదినా. ఎవరు? మా అక్క. కానీ కానీ చెప్పు. అవునా? ఏమైందే? ఎప్పుడు? ఎవరే? ఎలా? నిన్నే. ఏమైందే? ఇంట్లో ఇంట్లో ఎవరు లేరా? ఓరు దేవుడా, ఏమైందో చెప్పవే. ఎవరు? వాడేనా? ఎవడే వాడు? ఆ సచ్చినోడి మీద నుంచి నాకు ఎప్పుడో డౌటేనమ్మా. ఏం చేశాడు? ఓరి నాయనకి దండం పెడతాను. ఏం జరిగిందో చెప్పవే. శారదా, ఏమైందే? శారదా, శారదా, ఏమైందే? శారదా, అయిపోయిందండి, అంతా అయిపోయిందండి. ఏమైపోయిందే? ఎవరే? ఏమైందంటారేంటండి? 15 సంవత్సరాలుగా మన ఇంట్లో అందరినీ ఆడిస్తూ పాడిస్తూ నవ్విస్తూ ఏడిపిస్తూ గజ్జెల పట్టాలు పెట్టుకుని గల్లు గల్లు గల్లుమంటూ తిరిగే మన వంటలక్క చచ్చిపోయిందండి. వంటలక్క చచ్చిపోయిందా? మన చుట్టాల్లో బంధువులో వంటలక్క పేరుతో ఎవరు లేరు కదే. అబ్బో, చుట్టాలు బంధువులు కాదండి. కార్తీక దీపం సీరియల్లో వంటలక్కండి. కార్తీక దీపం సీరియల్లో వంటలక్క చచ్చిపోయిందా? అందుకు నువ్వు ఏడుస్తున్నావా? గుండె జారిపోయినంత పని చేసావు కదే. ఇదిగో అర్రర్ సినిమాలో కూడా ఇంత సస్పెన్స్ ఉండదు కదే. ఇదిగో నీ ట్విస్టులతో ఎప్పుడు నేను టపా కట్టేస్తాను. అప్పుడు ఏడుతూ కానీ అప్పుడు ఏడుస్తావా? ఎంత మాట అన్నారండి. మీరు పోతే నేను ఏడవనా? నేను ఏడుస్తానో లేదో మీరే చూస్తారుగా. నేను చూస్తానా? నేను ఉండను కదే. ఉండరా? ఎందుకుండ్రు? అలాంటి అప్సెక్ట్ మాటలు మాట్లాడకండి. ఎందుకండి మీరు ఇలా అయిపోయారు? పెళ్ళైన కొత్తలో ఎలా ఉండేవాళ్ళు? ఫెవికలే సతికించినట్టు అంటి పెట్టుకుని తిరిగేవాళ్ళు. అంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ మనసులు దగ్గర అవుతా ఉంటాయి, శరీరాలు దూరం అవుతా ఉంటాయి. క్వైట్ న్యాచురలే. అదేం కాదు. ఇప్పుడు నేనేం చేసినా ఏమన్నా మీకు నచ్చడం లేదు. ఎందుకు నచ్చడం లేదే? నువ్వు ఏం చెప్తే ఏ చేయటం లేదు చెప్పు. పెళ్లికి పెట్టిన పుస్తలు తాడు తప్ప ఇప్పటి వరకు ఒక్క బంగారు నగన్నా కొన్నారు. పేరుకే పెద్ద జాబ్ హోల్డర్. అది కాదు శారదా. అయ్యో, ఒంటి నిండా బంగారం ఉంటే దొంగల భయమే, పైపెచ్చు ప్రాణహాని కూడా. ఇప్పుడు చెప్పు, బంగారం అంత అవసరమా? కనీసం SBI బ్యాంక్ లో హోమ్ లోన్ తీసుకొని ఒక ఇల్లు అయినా కొనుక్కుందామండి, సొంత ఇంట్లో ఉండొచ్చు అన్నాను. కొన్నారా? అబ్బా, 10,000 రూపాయలు పడబడితే సకల సౌకర్యాలతో అద్భుతమైన ఫ్లాట్ అద్దెకు దొరుకుతుంది. అందులో మంది ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చే ఉద్యోగం. ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చిందనుకో ఎప్పుడంటే అప్పుడు పక్క ఊరికి పరిగెత్తాలి. ఇప్పుడు చెప్పు, ఫ్లాట్ మనకంత అవసరమా? అందరూ కారులో తిరుగుతున్నారు. అమ్మో, కారు కొనాలంటే 10 లక్షలు లోన్లో పెట్టి కారు కొనాలే.
కారు అంటే మాటలా ఏంటి? అప్పుడు ఊపిలో కూరుకుపోతాం. ఎప్పుడో నెలలో 4 రోజులు సరదాగా బయటికి వెళ్ళాలనుకో, పెట్రోల్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి, మండిపోతున్నాయి. అప్పుడు ఊపిలో కూరుకుపోతామే. అయినా ఏదైనా సరదాగా వెళ్ళాలనుకుంటే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేస్తే చాలే, వాళ్ళనో ఓబరో ఇంటి ముందు రెడీగా ఉంటాయి కార్లా. ఇప్పుడు చెప్పు, కారు అంతా అవసరమా? అన్నిటికీ అన్ని సమాధానాలు రాసి పెట్టుకుని కూర్చున్నట్టు టకా టకా టకామని చెప్తారు. మీకు బాండ్స్ వస్తే నాకు ఇస్తానన్నారు, అదన్నా ఇస్తారా? దానికి ఏదో ఒకటి చెప్తారా? అది రాను వచ్చింది, పాను పోయింది. రావటం పోవటం ఏంటండి? అదే పోవటం అంటే ఖర్చు అయిపోయిందని అర్థమే. అమ్మో 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 అమ్మో, అంత డబ్బు ఏం ఖర్చు పెట్టారండి? ఆలసించిన ఆశాభంగం అని చెప్తే ముందు చూపుతో గ్రోత్ ఫండ్ లో కట్టేశా. గ్రోత్ ఫండా అంటే? అంటే ఏం లేదే, ఇప్పుడు మనం పెట్టేది ద్రాక్షకాయ అంత, తర్వాత అది మామిడికాయ అంత, తర్వాత అది కొబ్బరికాయ అంత, తర్వాత అది పుచ్చకాయ అంత అయితే అర్థం కాకపోవటానికి ఏమీ లేదు శారదా. పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించానే. పిల్లల చదువులంటే మాట్లాడే లక్షల ఖర్చులు కదా. వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడ్డాక తర్వాత మిగిలింది మనకే కదా. అందుకో హలో, నేను కోరుకునేది, నేను ప్రేమించేది, నాకు ఇష్టమైంది దొరికిందా? అట్లాగే హైటు వెయిట్ కలరు, ఓ సూపర్. ఎవరితండి అది? అట్లాగే ఇదిగో పట్టుకుంటేను ముట్టుకుంటేను అరవదు కదా. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారండి? ఎవరితది? పట్టుకుంటే అరిస్తే నాకు మహా పాపం. అలా పట్టుకోగానే ఒళ్ళోకి అలా ఒదిగిపోవాలయ్యా. నా కొంప ముంచేసాడు దేవుడు. ఈ వయసులో ఇంకా ఈ మాయదార బుద్ధి ఏంటయ్యా నీకు? ఏంటి ఇంటికి తీసుకొస్తావా? ఇంటికొద్దు, మా ఆవిడ అసలే గయ్యాడి గంప, వద్దొద్దు, నీ దగ్గరే ఉంచేసే. తీసుకొచ్చేసేయండి, దాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చేసేయండి. నేను నా పిల్లలు నా పుట్టింటికి పోతా. ముందు అది ఎవరితో చెప్తారా లేదా? ఇదిగో ఒక్క పని చేయవయ్యా, మీ ఇంట్లోనే ఉంచేసే, సాయంత్రం నేను వచ్చి చూసేసుకుంటాను, ఓకేనా? అమ్మా 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 అమ్మా, నా బతుకు బుగ్గపాలు చేసేసాడు. డబ్బులు ఏం చేసావంటే కాకమ్మ కథలు చెప్తుంది. ఇందుకో ఎంత? 10,000? ఇప్పుడే ఫోన్ పే చేసేస్తానయ్యా. ఇదిగో సాయంత్రం దాకా ఆగలేదు కానీ ఒక్క వాట్సాప్ ఫోటో తీసి వాట్సాప్లో నాకు పెట్టివయ్యా. ఒక్క చిన్న ఫోటో వాట్సాప్లో పెట్టవయ్యా, చూసి ఆనందిస్తానయ్యా. ఆనందిస్తాను, పెట్టి 10,000 ఇప్పుడే ఫోన్ పే చేసేస్తా. హలో అన్నయ్య, మీ బావ చున్నీళ్ళు పెట్టేశాడు అన్నయ్య. ఆపు, మీ ఫోన్ ఆపు, ఫోన్ కట్ చేయి. నీ అన్నయ్యకి కంప్లైంట్ చేస్తావు. చూసావా అన్నయ్య, దాని ఫోటో వాట్సాప్ లో వచ్చింది. శనగా గింజ కోసం మట్టి నీతో విస్తే ఏకంగా తగిలిన చూడు లంక గింజలాగా ఎంత చక్కగున్నావే. చూపిస్తారా లేదా? లక్ష్మి ఎంత చక్కగున్నావే. చూపిస్తారా లేదా? ఇలా చూపించండి మీరు ముందు. ఇదిగో చూస్తా. మీరు చూస్తున్నది దీన్నా? ఈ కుక్క పిల్ల గురించే. కుక్క పిల్ల గురించా? నీకు కుక్క పిల్ల అంటే ఇష్టం లేదు కదా, అందుకని మా ఫ్రెండ్కి చెప్పాను, మంచి కుక్క పిల్లని చూసి నాకు ఫోన్ చేశాడు, తీసుకున్నాను అంతే. అన్నయ్య బయలుదేరుతున్నావా? వద్దొద్దు అన్నయ్య, మీ బావ మాట్లాడుతున్నది ఆడపిల్ల గురించి కాదు, కుక్క పిల్ల గురించి. ఉంటాను. ఏమిటండి మీరు? మీరు చేసే పనులకి ఏదో ఒక రోజు నాకు గుండె ఆగిపోయేలాగుంది. నువ్వేనా ట్విస్టులు ఇచ్చేది? మేము ఇవ్వగలం ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు. మార్నింగ్ సార్. నమస్తే అయ్యా, రా కూర్చోబోయా, రా కూర్చో. పర్వాలేదు సార్, పర్వాలేదు. ఏమిటయ్యా విశేషం? గత నెలలోనే కదా పాలసీ కట్టింది. మా ఎస్బీఐ పాలసీ క్లయింట్ని కలవడం మా బాధ్యత సార్. ఓ గుడ్ ఫార్మాలిటీస్ అయ్యా. నీ అంత కట్రసీగా ఎవరు ఉండరయ్యా. చంద్రవని మన శ్రేయోభిలాషి. నో మేం కాదండి, మీరే మా శ్రేయోభిలాషులు. ఎంతో నమ్మకంతో విశ్వాసంతో మీరు మీ కుటుంబం కోసం కుటుంబ బీమా చేయించారు. అవునయ్యా చంద్రం, నీ సర్వీస్ చాలా గొప్పదయ్యా. నా కోసం అనేక సార్లు మా ఇంటికి వచ్చావు.
నన్ను ఎడ్యుకేట్ చేశావు, నన్ను కన్విన్స్ చేశావు, నేను ఒప్పుకునేటట్టు చేశావు, నన్ను ఓడించేశావు. నీ మాటలు నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం వస్తూనే ఉన్నాయ్యా. అవును, నీ లాజిక్తో నా కళ్ళు తెరిపించేశావయ్యా. సార్, బైక్ కొంటే ఇన్సూర్ చేసుకుంటాం, కారు కొన్నా కూడా ఇన్సూర్ చేసుకుంటాం. అంతెందుకండి, ఏదైనా ప్రాపర్టీ కొన్నా కూడా ఇన్సూర్ చేసుకుంటాం. ప్రాణం లేని వస్తువుల మీదే వేల వేల డబ్బులు ఖర్చు చేస్తాం. మరి మన ప్రాణం అదేనండి, మన లైఫ్ గురించి మాత్రం ఆలోచించాం. ఎందుకంటే ఖర్చు అనుకుంటాం, వడ్డీలు వేసుకుంటాం, దండగా అనుకుంటాం. నిజానికి మన ప్రాణం కన్నా, మన కుటుంబ సభ్యుల భద్రత కన్నా ముఖ్యమైన వస్తువు ఏముంటుంది సార్? సార్, మన ప్రాణం ఉన్నప్పుడే కాదండి, అది పోయినప్పుడు కూడా మన కుటుంబానికి భద్రత కల్పించాలి. ఓ దటీ చంద్రం, దటీ చంద్రమయ్యా. అవునయ్యా, నీలాంటి లైఫ్ అడ్వైజర్సే దేశానికి ముందడుగు వేయించేవాళ్ళయ్యా. మీరు దీర్ఘదర్శులయ్యా. అవును, మీ సర్వీస్తో వేలాది కుటుంబాలకు మీరు భద్రత కల్పిస్తున్నారయ్యా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కాంప్లిమెంట్ సార్. అరియర్స్ అన్ని ఏమైపోయాయని తెగ గోల చేసావుగా శారదా. బంగారం కన్నా విలువైన మన భవిష్యత్తు కోసం ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ఇవన్నీ మీరు నాకు చెప్పకపోతే నాకెలా తెలుస్తుందండి? మన కుటుంబ భద్రత కోసం జీవితానికి భరోసా కల్పించేది ఈ లైఫ్ అడ్వైజర్సే. వీళ్ళే మన శ్రేయోభిలాషులు, మన స్నేహితులు కూడా. చూడు చంద్రం, రామకృష్ణ నాకు స్నేహితుడు ఉండేవాడయ్యా. 4 ఏళ్ల క్రితం అతను క్యాన్సర్తో అర్ధాంతరంగా చనిపోయాడు. అతను సేవింగ్స్ అన్ని ట్రీట్మెంట్కి సరిపోయాయి. ఇప్పుడు పిల్లలు చదువులు మానేసి టాపీ పనులకు వెళ్తున్నారయ్యా. అతనికి ముందు చూపు లేకపోబట్టే ఆ కుటుంబానికి ఆ దుర్గతి పట్టింది. అక్కడ దాకెందుకు శారదా? పోయిన కరోనా కాలంలో మీ అన్నయ్య చనిపోతే ఎంత తల్లడిల్లిపోయావు. కానీ మీ అన్నయ్య ముందు చూపుతో తీసుకున్న స్మార్ట్ షీల్డ్ పాలసీ వల్ల కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలబడగలిగింది. ఆ పాలసీ చేయించింది ఎవరు తెలుసా? మన చంద్రమే. అవునా చంద్రం? అవునమ్మా, మీ అన్నయ్య గారు ఆ పాలసీ తీసుకోవడం వల్ల ₹1 కోటి క్లెయిమ్ వచ్చింది. అంతెందుకు, మీ వదిన గారికి నెల 25,000 పెన్షన్ కూడా వస్తుంది. అవునా? ఇవన్నీ చేసింది నువ్వా? అవునండి. మా కుటుంబం నీకెంతో రుణపడి ఉంది చంద్ర. అయ్యో, అంత పెద్ద మాట్లాడద్దు మేడం, ఇదంతా మా డ్యూటీ అండి. శారదా, ఇంకా చెప్పాలంటే మీ తమ్ముడు పిల్లలు ఈరోజు మహేంద్ర యూనివర్సిటీలో లక్షల ఫీజులు కట్టి చదువుతున్నారు అంటే దానికి కారణం ఎవరు తెలుసా? ఈ చంద్రం చేయించినటువంటి స్మార్ట్ స్కాలర్ పాలసీ వల్లే. ఇవన్నీ మీరు చెప్తుంటే ఇన్ని రోజులు నేను అజ్ఞానంతో ఎంత తెలివి తక్కువగా ఆలోచించానో తెలుస్తుందండి. అవును శారద, ఇలాంటి లైఫ్ అడ్వైజర్స్ ని లోకం త్వరగా గుర్తించదు. నిజం, ఇలాంటి లైఫ్ అడ్వైజర్స్ ని లోకం త్వరగా గుర్తించదు. వెంటపడుతున్నారని, బాధపడుతున్నారని, మాయ మాటలు చెప్తున్నారని, కమిషన్ల కోసం ఏదో ఆశలు చూపెడుతున్నారంటూ మనం అపోహలు పడుతూ ఉంటాం. చివుక్కుమనే మాటలతో వాళ్ళని బాధ పెట్టినా వాళ్ళు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ అనుకున్న లక్ష్యం సాధించడం కోసం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కష్టపడే కష్టజీవి ఈ లైఫ్ మిత్రాలే, ఈ లైఫ్ అడ్వైజర్లే. అంతేకాదు, మళ్ళాంటి కుటుంబాల కోసం స్మార్ట్ షీల్డ్, పిల్లల చదువుల కోసం, పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం స్మార్ట్ స్కాలర్, వృద్ధాప్య పెన్షన్ల పట్ల మనకు అవగాహన కలిగించి అందులో మనల్ని భాగస్వాములు చేసేది కూడా ఈ లైఫ్ అడ్వైజర్సే. వీళ్ళే మనకు ఆత్మీయ సలహాదారులు. అంతేకాదు, అనుకోకుండా మన కుటుంబాలు ఆపదలో పడితే ఆదుకునే ప్రాణమిత్రులు కూడా వీళ్ళే. అంతేనా? ఒక తండ్రిగా, ఒక కొడుకుగా, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఆదుకునే ఒక బిడ్డగా యావత్ కుటుంబ బాధ్యతను తన భుజానికి ఎత్తుకొని కుటుంబ అభివృద్ధి దేశ అభివృద్ధి అనుకుంటూ, తన కుటుంబ భద్రతే దేశ భద్రత అనుకుంటూ సమాజ ఉన్నతికి తోడ్పడే ఈ లైఫ్ మిత్రాలే మన స్నేహితులు, మన శ్రేయోభిలాషులు, మన కుటుంబ సభ్యులు. అవును సార్, సార్ 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 మా పట్ల మీకున్న సదాభిప్రాయానికి నా ధన్యవాదాలు సార్. సార్, మీరు 5 లక్షల ఇన్సూర్తో పాటు మీ పిల్లల చదువుల కోసం 50 లక్షలు వచ్చేలాగా ఖర్చు చేశారు. మీలాగే
మీలాగే ప్రతి తల్లిదండ్రులు బాధ్యతతో కుటుంబం కోసం, పిల్లల చదువుల కోసం, వృద్ధాప్యం కోసం ఆలోచిస్తే ఎంత బాగుంటుంది సార్. ఎంతో మంది చదువుకున్న వాళ్ళు, గొప్ప గొప్ప ఆర్థిక నిపుణులు కూడా జీవిత బీమా అనేది ఒక ముఖ్యమైన సేవింగ్ అనే విషయం తెలుసుకోవడంలో వాళ్ళింకా బీమా నిరక్షరాస్యులుగానే మిగిలిపోతున్నారు సార్. సార్, జీవిత బీమా అనేది మన జీవితానికి ఎంత ధీమానిస్తుందో వాళ్ళు తెలుసుకోవడంలో ఇంకా వెనకబడే ఉన్నారు సార్. అవునయ్యా, కుటుంబ రక్షణ గురించి, పిల్లల బాధ్యత గురించి నన్ను ఆలోచింపజేసావయ్యా. అవును, నా అదుపు లేని ఖర్చుల్ని అదుపు చేసి నన్ను పొదుపు చేసుకునేలా చేసావయ్యా నువ్వు. ఇవన్నీ నాకు తెలియక మీ మనసు కష్టపడేలా మాట్లాడాను, నన్ను క్షమించండి. ఏం లేదు శారదా, ఈ విషయాలన్నీ నీకు ఎప్పుడో నేను చెప్పుండాల్సిందే. అవును సార్, మీలాంటి వాళ్ళ సహకారం మాకెంతో అవసరం. మీరు మరో ముగ్గురికి మా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి నేను చెప్పడానికి ఏమైనా రిఫర్ చేయండి. ఓ తప్పకుండానయ్యా. ఢిల్లీలో మా కజిన్ బ్రదర్ కొడుకు రమేష్ అని సిఏ చేసి బాగా సెటిల్ అయ్యాడు, వాడొకడు. తర్వాత ఇంకో కజిన్ బ్రదర్ కొడుకు ఫార్మాసిస్ట్గా బాంబేలో పనిచేస్తున్నాడు, వాడు. మా కజిన్ బ్రదర్ కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే పెద్ద బిల్డర్గా సెటిల్ అయ్యాడు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే అందరూ మీ వాళ్ళ గురించేనా? కాస్త మా వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పండి. మా తమ్ముడు శేషు ఐటీలో బాగా సంపాదిస్తున్నాడు సూర్య. వాడికి ఇంకా బాధ్యత తెలియటం లేదు. నువ్వే కాస్త వాడికి బాధ్యత తెలియజేయాలి. మీరేం కంగారు పడకండి, అస్సలు గాబరా పడకండి. మంచి రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు, ఒక్క నెలలోనే మా సభ్యులుగా చేసుకుంటామండి. చూడు చంద్రం, మీలాంటి లైఫ్ అడ్వైజర్స్ అందరూ ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోగానే సంతృప్తి చెందకుండా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 3 రిఫరెన్సులు తీసుకొని వాళ్ళ చేత కూడా మీరు ఇన్సూరెన్స్ చేయించగలిగితే ఈ దేశంలో ఎస్బీఐ లైఫ్ అనేది అగ్రగామిగా నిలుస్తుందయ్యా. ఎస్బీఐ లైఫ్ సస్యశ్యామలం అవుతుందయ్యా. అలాగే సార్, తప్పకుండా మా ప్రయత్నం మేము చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. తప్పకుండా. We would like to honor you and thank you for joining us today. సాంఘిక నాటక రంగంలో అతనొక సంచలనం. రంగస్థలమే అతనికి దేవాలయం, కళార్చనే అతనికి నిత్య జీవన పయనం, నూతన ప్రయోగాలు అతనికి నిత్యకృత్యం. కాదేది కవిత కనర్హం అన్నట్లు నాటక కథావస్తువేదైనా రసరమ్యంగా తీర్చిదిద్దడంలో అతనికి అతనే సాటి మేటి. నటరాజ మానసపుత్రుడు గంగోత్రి సాయి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రంగస్థలంలో అతనొక బ్రాండ్. రంగస్థలంలో కాలు మోపితే విమర్శకులు సైతం ఔరా అనిపించేంత విలక్షణ నటుడు గంగోత్రి సాయి. ఇంట్లోనే రంగస్థల వేదిక. ఇప్పటికీ 24 నంది అవార్డులు. నటుడుగా, విలన్గా, కమెడియన్గా, దర్శకునిగా ఇల్లంతా ఆ నటరాజు కొలువైనట్లు అనేక బంగారు నంది బహుమతులు. ఒక రంగస్థలమే కాదు, బుల్లితెరపైన, వెండితెరపైన మనకు ఆప్తుడిగా, స్నేహితుడిగా, సన్నిహితుడిగా కనిపించే గంగోత్రి సాయికి వందనం, అభివందనం. ఫెంటాస్టిక్ సార్. మేమందరం టీవీని చూస్తాము, మీరు మాత్రం టీవీ చుట్టూలో ఉన్న నంది అవార్డ్స్ చూస్తారేమో సార్ కదా. చాలా చక్కగా పెట్టుకున్నారు. అండ్ ఇంకా ఎన్నో 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 అవార్డ్స్ నిండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. ఆనర్ హిమ్ విత్ ద రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఖచ్చితంగా కావాల్సిన ఒకే ఒక ఆనర్ ఈజ్ చప్పట్లండి. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ ఆల్ క్లాప్ టుగెదర్.